चित बिरती एकाग्र करो, गल गज के बुलाओ, बोलो सतनाम। कारोबार संकोच दे होया दूर दराज तो सत्संग दे विच सुशोभत हो। मौसम भावें होर तरह का होया होया, जिन्ना क आपां नूं समां मिलेगा थोड़ी बहुती विचार करांगे। मैं तो पहला आपने जिहड़े पहला आए हुए प्रेमी सी उन्होंने काफ़ी वचन सरवण करे ने। वचन तो थोड़े जे भी जिहड़े हुंदे ने वो भी बहुत बड़ी बात कर रहे। बहुते समय की लोड़ नहीं हुंदी, पर ऐसा है साडा जिवें प्रिंसीपल साहब ने दस्सिया सी कि मन साडा प्रदूषित हो चुकिया है, पॉल्यूट हो चुकिया है, गल जाती नहीं अंदर। ऐनियां तहां उत्ते जम गईयां ने, थले नहीं हो जाण देंदी। जिस वक्त दरबारा साहब नूं मैं जाना, एक मैं बात अजीब देखी। वो जो मुल्लापुर वाली नदी है, पुल दे कोल उन्हें लिया के जिहड़ी चिक वाली मिट्टी सी वो छड़ दिती। हेठां बिल्कुल रेता ही रेता पिया दूर तक। उहदे उत्ते पानी खड़ा हो गया नदी दे विच। फिर थोड़ा जिहा मींह पिया, फिर छड़ दिती क्योंकि पुल थोड़ा जिहा उच्चा सी। होर जम गया, होर जम गया। नतीजा की होया, वो पानी टोबे मंगण जमन लग गया नदी दे विचाले। थले कक्का रेता है। इस तरह दे नाल साडा जो मन है, साडा जो हिरदा है, जिथे बात पहुंचनी है उहदे उत्ते पर्दे जम गए बहुत किस्म के। वो गल अंदर नहीं जान देंदे। इहनूं महापुरुष सूतक कहते ने भी कन्नां दे विच सूतक पै गया। वो सूतक पैण दे नाल गल अंदर नहीं जाती, उत्थे तक रहिंदी है, उतों गाहां नहीं जाती, हिरदे नूं मूव नहीं करती। तो इस करके बहुत लंबियां गल्लां करनियां पैंदियां, बहुत तरीकिਆਂ नाल गल्लां करनियां पैंदियां। हो सकता है फिर किसी के हिरदे च समा जावे, पर आ जिहड़ी संगत बैठी है इन्हां नूं जे पहला किसी बंदिਆਂ ने देखिया होया है, हुण आके देखणगे 5-4 साल बाद कहणगे इहनूं की हो गया, इह तां इहो जिहा है ही नहीं सी, ये तो एक भी बात नहीं सी जानता ते हुण तां बहुत गल्लां जान गया। ये 4 साल है जो सत्संग हुंदी है, इहदे च दर्जा बदर्जा हौली हौली असीं उपर नूं चढ़दे जांदे आ, वचन सुणदे आ, असर हुंदा पर सानूं नहीं पता लगदा। तो प्रिंसीपल साहब ने एक मुख लिखिया संपादकी है कि एक प्रेमी सी सुखजिंदर सिंह नाम का अमरीका च। एक तो वह कामरेड सी, दूजा वो कला नास्तिक नहीं सी, दूसरे भी नास्तिक बनाउंदा सी। रब नाम की कोई बात नहीं सी जानता। जीवन सारे का सारा होर तरह सी। उसने ब्याह कराया होया सी एक गोरी दे नाल, क्योंकि कुरैक्ट सुभाव सी। इत्थे तक भी सीगा कि अमेरिका च कोई मार नहीं सकता, वो बेचारी दे थप्पड़ थप्पड़ भी मार दिंदा सी। 2 बच्चे सी। अखीर ये होया कि वो बच्चियां नूं लैके चली गई। जिस वक्त बच्चे चले गए, घर विच कोई भी ना रहा, प्यार भी जाता रहा, खो लिया उहदे कोलों। उस वेले फिर मैनू वो फोन करता है, सही गल उसने करती, कहना बाबा जी मैं तो नास्तिक हाँ, रब विच मेरा कोई विश्वास नहीं है। मेरी जो थ्योरी है वो यही है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी फॉर वी शैल हैव टू डाई। खाओ पियो ऐश करो क्योंकि मर जाना है। उदों पहला कोई अपने मन च वासना ना रहे, सारियां पूरियां कर लो। पर जिहड़ी सट मैनूं लगी है बच्चों के विछोड़े की,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਡੁੱਬਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚੇ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੇਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਉਹ ਟੇਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ 15 ਪਾਠ ਕਰ, 50 ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ। ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਭਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਠ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ 38 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਅਜੇ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਵਲ ਦੀ ਰੂਹ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਇੰਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰੰਜ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਕੋਈ ਛਾਲ, ਕੋਈ ਕਪਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਬੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਲ ਟੂਗੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਲੈਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਹਵਾ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਢਲ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਢਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਢਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 1690 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਜਾਣ
ਫੇਰ ਬਾਹਰਲੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਜੀਵਾ ਬਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਧ ਸਿਓ, ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਦੁਹਾਗਣਾ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਏ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਣ ਬੇਤੀ ਨਾ ਚੜੇ, ਜਿੱਦਣ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਪਲ ਹਵਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਰਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਰਾਗ ਤੋਂ ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ। ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿਕਸ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਟਕਰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾ ਕੀ ਪਾਏ। ਸੋ ਵਿਰਾਗ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਮਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਬੁੱਢਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲਾਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸ ਬੈਰਾਗੀ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਕਰ ਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪਇਓ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਜਿਸ ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲੈਣਾ। ਜਦ ਲੇਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਭਲਾ ਸੱਤੀ ਪੈਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ, ਬਈਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ। ਉਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਘਟਾ ਰਾਸ। ਸਤਸੰਗ ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੇਣੀ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਰਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੈਰਾਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਵਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਬਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਲਝ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਲਝ ਭਰਿਓ ਜੋ ਛੋਟ ਛਡਾਨਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਮਨੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝ ਗਏ। ਉਲਝ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ। 24,000 ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਸ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 88 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 75 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 66 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਨਸ਼ੈਸ਼ਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮਨ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਨਸ਼ੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਤੇ ਆਇਓ ਕਾਲ ਬਾਤ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਤੇ ਝਮਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਚਕ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਥਾਰਥ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਰੁਚੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅਥਾਰਥ, ਐਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਘਟ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਬੰਧਨ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਤੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਦੇ। ਇੱਕੋ ਵਚਨ ਕਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਫਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਦਿਆਲੇ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ, ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2 ਵਜੇ ਜਾਗਦਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਦਿਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪ ਵੀ ਛਕਦਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ। ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਨਕੂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਫਸਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਘਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ ਦਿਨ ਹੈ ਤਾਂ, ਰਾਤ ਹੈ ਤਾਂ, ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਜੈਂਟ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ। ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ, ਬੜਾ ਤਕੀਦੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਹੈ, 9 ਵੱਜ ਗਏ ਰਾਤ ਦੇ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 7-8 ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਰਾਹ 'ਚ ਜੰਗਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੇਠ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ।
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਠ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੇਠ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸੇਠ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਠ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੇਠ ਨੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕਹਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਤਾ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਗਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਡਬਲ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, 3 ਗੁਣੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, 4 ਗੁਣੀ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਠ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਊਂ ਓਨੀ ਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਚਲਾਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਡਰਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਨਾਸਤਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਈ ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ 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 ਕਰੀ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਰੱਖਤਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ। ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੁੜਿਆ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇਠ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਰੁਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ ਆਦਮੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਕੁੱਟਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਮਸ ਧੁਮਸ ਕੂਕਾਂ ਪਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਾ ਲਤੀਫ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲਿਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮੱਥਣ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥਾ ਕਰ। ਮਧਾਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾ ਲਿਖਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਗਰੇਵਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਵੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਸਾਰਾ। ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੋਏ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਛਕੀ ਵਿਦਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਜਾ ਭੇਜਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੈਠ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਣਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਤਾਰੀਆ ਤਰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਬਰ ਹੋਣ ਵਿਚੋਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਿਸਟ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਜੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਫਲਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਲੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਾਬ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਈਡ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਆਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਗਾਈਡ ਵੀ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ? ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਆਉਣਗੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, 5 ਆ ਜਾਣ, 2 ਆ ਜਾਣ, 1 ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੌਜ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੀਤੋ ਸੀ, ਆਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦਾ। ਉੱਥੇ ਧਨੌਰਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੂਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾ ਚ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਤੋ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਦ ਮੰਗਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਗੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੂਆ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। 15 ਹਾੜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ, ਭਣੋਈ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਭੂਆ ਵੀ, ਫੁੱਫੜ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਓ ਨਾ, 15 ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਪੜੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੀਤੋ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਰਾਸ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੜਾਹੀ
ਮਾਜਲੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਬਣਾਇਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਾਇਓ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧੂਗੜ੍ਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਝੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਓ ਰਾਜਪੁਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਦ 12 ਵਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੀ, ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਲੰਗ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਗਾਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਝੱਲ ਉੱਠ ਖੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਚਲ ਹੋਊ। ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ 10 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਸਨ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੇ ਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਸਰਾ ਸੀ। ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਾਈਡ ਪਲਟਨ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦਾ ਐਸਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮਾਧਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 11 ਵੱਜ ਗਏ, 12 ਵੱਜ ਗਏ, 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਆਟਰਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਫਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਖਬਰ ਆਈ ਪਲਟਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚੌਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਫਾਲਣ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 15 ਬਣ ਗਏ, ਖਰਨੀ 20 ਬਣ ਗਏ। ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਅਕਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ, ਅੱਖ ਦਾ ਝਮਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਦੇਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਾਲਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਪ ਐਡਵਾਂਸ ਗਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ।
आप अडवांस गार्ड विच गए। वो जिहड़ा दुश्मन सी ना उते गोली चली, कुछ ना चलिया, वो पिकट जाके अमरी दे उत्ते संभाल कर ली, कब्जा कर लिया, छड्ड के नस गए। वो अंग्रेज बड़ा खुश होया। वो कहन लग्या मैं स्पैशल प्रमोशन देनी है। वो जिहड़ी सवेर वेले पलटन गई सी, वो 11-12 बजने नूं बैरकां 'च वापस आ गई। वो धन धन हो रही है कि बाबा जी ने अज कोई ना गोली चलाई है, पिकट लै ली, बड़ी वधिया चीज़ है, ते अज प्रमोशन होनी है। उन्होंने 2 बजे के करीब आपकी समाधि खुली। जिस बात आप दोबारा आए फौज के अंदर, उस वेले मुबारक मिलनिया शुरू हो गया। बाबा जी मुबारक, बाबा जी फीस तैयार है साड़ी। उन्होंने कहा भी अज कोई भाना बरतना है, ऐसा ना हो भी इंक्वायरी हो भी तू आया नहीं है। सूबेदार मेजर उन्होंने खास भेती कहने लगे मेजर साहब, सूबेदार साहब ये की रौला रप्पा पिया है पलटन च? कहे थोनू नहीं पता? कहते ना मैं तो हुण आया नदी के कंढे। कहते फिर सारा कुछ की होया? तुसी राइफलां दित्तियां, तुसी एडवांस गार्ड च गए, तुसी जाके पिकट दे विचों सारे दुश्मनां नूं कढता, गोली नहीं चलाई, पता नहीं की कौतक बरताया, ते अज तुहाडी स्पैशल प्रमोशन हो रही है। कहते मैं तो हाँ नहीं सी, मेरा तो मैं नहीं सी, ये जिहड़ा काम करिया परमेश्वर ने आके करिया, वाहिगुरू जी ने करिया। चिंत काम करे प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा। अपने भगतां दा काम आप करन वास्ते वाहिगुरू जी रूप धार लिया कर रहे। सो इस तरह दे नाल इकट्ठ हो गया। दफ्तर विच सारे हाजिर हो गए 4 बजे। साहब ने कहा कि वैल करम सिंह अज आपको स्पैशल प्रमोशन दे के उन्होंने दिनों नायब सूबेदार बनता सी, ते उहदे बाद सूबेदार यही वड्डी प्रमोशन होया करदी। इदों कहा रैंक नहीं सी दिया करदा अंग्रेज, वो अपने कोले रखता सी सारे, ते घर नूं आउंदे नूं दे दिंदा सीगा। किसे नूं ऑनरेरी कैप्टन बना दिंदा सी, किसे नूं ऑनरेरी लैफ्टिनेंट बना दिंदा सी। ते बाबा जी नूं कहण लग्या तुहाडी स्पैशल प्रमोशन हो। बाबा जी कहण लगे मैनूं भी गल करना है। सारी फौज खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रेमियो अज जो कुछ कौतक वरत्या है मैं नहीं वरताया। मैं तो नदी के किनारे तो 2 बजे आया। ये जो कुछ भी करिया वो वाहिगुरू जी ने करिया। उन्हें कोता जो राइफलां दित्तियां उही आप जाके दुश्मन नूं बिना गोली चलाए नठाता। हुण उन्होंने मेरे वास्ते इन्ना काम करिया, मैं हुण सारी जिंदगी एक एक श्वास उन्हां दी याद विच लगाउणा है। मेरा नौकरी तो जवाब है, मेरा नाम कट दो। साहब कहने लगे बहल करम सिंह ऐसे जवान का नाम हम नहीं काट सकते। कहन साहब कट ना कट, मेरे खुदा ने नाम कट दिता। देख ला अपने कागज मंगा, लॉन्ग रोल मंगाई, नंबर खुटिया उसका खाली पिया। पे रोल मंगाई, हर जिथे देखता साहब खाली पिया। कहता बहल करम सिंह तुम्हारे खुदा ने आपका नाम काट दिया, अब हम नहीं रख सकते। पर एक बात है, आप फौज से दूर ना जाना। हम स्पेशल खर्च करके आपके लिए बना के देंगे इबादत करने का मौका। बाबिया नूं भोरा बनाता, जिथे उन्होंने फिर होती मरदान का डेरा जिथे चलिया बाद विच। सो आप दी करनी कमाई इन्नी उच्ची थी कि 101 वरुण ज्ञानी आप दी संगत करके मुड़ के इस विच आया सिੱਖੀ विच, जिन्हां दे विचों बड़े बड़े महात्मा होए। बाबा अतर सिंह जी रेरू साहब वाले, बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणे वाले, क्योंकि बाबे अतर सिंह जी मस्तूआणे वाले तो पहला भाई जोत सिंह सीगे, जिन्हां तो उन्होंने नाम की जुगती का पता लगे। भाई जोत सिंह नूं नाम की जुगती का पता बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले। इस तरह जिन्ने संत दिसदे ने मालवे दूसरे, वो तकरीबन बाबा जी की संगत तो ही होए सी। जिन्हें भी उन्हें संगत चाहे पूरे ही कर देते, अधूरा कोई रखा ही नहीं। सो अज आपने चिट्ठियां लिखा दियां कि असीं चले जाना, शरीर छड्ड देना।
ते जिन्हें कोई पुछना है वो आ जाओ, किसी ने कोई वासना कामना है वो आ जाओ, फिर ना कि वही दसिया नहीं। जिज्ञासु आ जाओ, अगला रास्ता पूछ लो। बड़ा भारी इकट्ठ हो गया। रोज सत्संग हुंदा है, बाबा जी बह जाते ने ते बेअंत जिज्ञासु उन्हां को बेनतियां करते ने, सारियां दियां कामनावां पूरियां करी जाते ने। ਉਹਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਸ਼ ਸੀਗੇ। जिस बात अज 7वां दिन आया तो उस वेले सारी संगत के नेत्रा जल जाना शुरू हो गया। सवेरे बई हुण की होएगा, बाबा जी ने 4:30 बजे चले जाना है। बहुत वैराग हो गया, वैराग का कीर्तन शुरू हो गया। उस वेले जिहड़े चंगे मुखी बंदे सी उठ के बाबा लाल सिंह जी जो श्रीमान सी लंगर के इंचार्ज सी उन्हां कोल आए, कहते बाबा जी तुसीं ओह कह के देख लो। सारी संगत नूं लैके आप बाबा जी कोई 1 बजे असीं उस वेले जां 12 जाके बाबा जी कोल बेनती करी कि महापुरशो संगत दे विच बहुत वैराग है, तुसीं समर्थ पुरुष हो, जाओ ना। वो कहण लगे लाल सिंह ये गल ठीक है, जे ना जाते गुरु नानक साहब भी ना जाते, गुरु अंगद साहब भी ना जाते, दसे गुरु ना जाते, भाई दया सिंह जी अपनी संप्रदा के मुखी ना जाते, बाबा साहब सिंह जी ना जाते, पर यह तो नीयत है बनी हुई कालपुर की। हुक्म के नाल आपां आउंदे आ, जदों सदा आ जाता असीं जाने। हुण सदा आ गया, कहते महाराज तुसीं तां समर्थ पुरुष हो ते तुसीं परमेश्वर की बनी हुई तोड़न की शक्ति रखते हो। ते नाल ऐसा पढ़िया मेरी बनी हुई भगत महाराज जो कुछ करे सोई भरा माने हुए राम नाम रंग राते। जो कुछ तुसीं करोगे वो तो मनना पैना वाहिगुरू। संगत किन्नी उदास है। कहन लगे फिर लाल सिंह आपां ऐ कर लैने आ, तू साडे थां चले जा, 2 साल 2 महीने 2 दिन नूं तैं जाना, असीं तेरे थां आ जागे। कहन लगे महाराज ठीक है, संगतां बहुत भागियां होईयां ने, मैं आप ते थां चले गया। उस वेले आपने 4 बजे बाबा जी दे कोल आके नमस्कार करी। पहला लंगर वरताउंदे रहे। बाबा जी कहते भाई लाल सिंह जी तैयार हो जाओ जान। बड़ी संगत बैठी है, बक्सा लिया के रखा होया। बहुत ही प्यार दे नाल 20 मिनट के अंदर उन्हें जपजी साहब का पाठ करया। उसदे बाद 5 मिनट अरदास करते रहे, मेरे जिंदगी बेअंत भुलां हो गया, कृपा करो, बेनती के शब्द पढ़ते रहे। 4:25 के अंदर बक्से पै गए। उसके बाद बाबा जी कहन लगे भाई जान का समा हो गया। देखो लाल सिंह की चेतन कला चली गई, निकल गए। सियाणे बंदे सी, डॉक्टर भी सी, जरनैल भी बैठे, अंग्रेज बैठा देखने वास्ते। वो जिस बात नबज देखी, हार्ट देखा, वो कहते जी वो तो चले गए। सो इस तरह के नाल आउणा जाना गुरु घर के अंदर कोई ऐसी बात नहीं वो बारे ऐसा कि रात नूं उन्हें दस्या सवेर वेले भाई कृपाल सिंह जी ने कहन लगे सिंघा मैं चढ़ाई कर गया। मैनू लैण वास्ते जामनी आए, गाइड आए, क्योंकि मैं नितनेम करता सी, जपजी साहब पढ़ता सी मुढ़ तो ही। मारिया नहीं, मैनू कुटिया नहीं। उत्थे जब मैं गया तो मैनू कहन लगे भी इहदा तां टाइम नहीं आया, तो होर लियाउणा सी, इह तुसीं जट लिआंदा ओ मिस्त्री सी। वापस मैनू मोड़ दिता। मैं कहा मैनू नरक दिखा दो। उत्ते दी लंघाता जो गुरु महाराज ने कहा पापी कर्म कमाउंदे करदे हाय हाय। कहना हाहाकार मचिया पिया नरक दे अंदर। स्वर्ग मैं कहा, उन्होंने उहदे उत्ते दी लंघाता। इत्थे जन्म आया मेरा शरीर अगन भेट हो चुकिया सी। एकदम मेरी रूह पा दी ते मैं होश चाहुंदे ही नहीं एकदम तोड़ के सारे रस्सी जिहड़े बन्ने सीगे, कफन सीगा, अजे अग लगी नहीं सी उहनूं, मेरी लत्त बले लगी। कहना मैं बाहर निकल आया। सारे हैरान हो गए। मैं प्रेमियों हैरान ना हो, मैनू तां एवें लै गए सी।
ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਨਾਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੁਹਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਗਰਦਨ ਭਰਨੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਮਦੂਤ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਹਿ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਏ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਧਿਆਤਮੀ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ ਨਿਤ ਜਵੈ ਨਾਮ ਰਾਰ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਤਨ ਸਵਾਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੀਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। 10 ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, 9 ਵਜੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸਲਾ ਭਰ ਲਿਆਈ ਸਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਭਲੀਆ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ, ਚੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿੱਟਿਆ ਹੀ, ਆ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਚੇਤਨ ਗਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਰਕਾਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 2-2.5 ਘੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ। ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ 2.5 ਘੜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਦੀ 2.5 ਘੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕਦਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁੱਟੋ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਈਓ ਦੂਤ। ਐਸਾ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਿਆ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਫਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਘੜੀ ਆਤੀ ਘੜੀ ਆਤੀ ਹੋ ਬੁਨਾਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਹੀ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬੋਲੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ